बातें आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कह दे। हम जुबां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरा शौक तेरा दीदार है, यही उम्र भर की तलाश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाओ ना पानी, नाली का बन जाओ ना पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी हो। करुणा की छाँव में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। ये जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है।
તો મિત્રો, આજનું આ કાર્યક્રમમાં મારા તરફથી બધાનું દિલથી स्वागत છે। कहवाय છે कि हर शुरुआत खास होती है और आज की शुरुआत बहुत खास होने वाली है। तो तैयार रहो આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા માટે સૌપ્રથમ અહીંયા પધારેલ મુંગેરા મહેમાન, માનનીય વાલીશ્રીઓ અને આમંત્રિત મહેમાનોનું સ્વાગત કરવા માટે સ્વાગત ગીત લઈને આવી રહી છે ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીનીઓ Diya and Priyanshi group. Please welcome our performance with a big round of applause. हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के बोझ सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 रस रचीलो साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ छे लावी। अपनी बनेगी ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ छे लावी। संगीत बजता है, हर पल खुशियों का रंग सजता है। तो नाउ गेट रेडी फॉर ધ નેક્સ્ટ અમેઝિંગ પરફોર્મન્સ। હવે આપની સમક્ષ ડાન્સ લઈને આવે છે ધોરણ 8ના ભાઈઓ હર્ષ અને આદિત્ય ગ્રુપ। तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा तो तुझे यार दिल में बजी गिटार, झलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, अरे दिल में तो गया दिल भी गया रे, अरे दिल में तो गया दिल भी गया रे। एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये है आम जिंदगी, खो न जाए ये तारे जमीन पर, ये है मेंटल जिंदगी।
वरना तेरे को डर नहीं लगता? ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। सर सप्लीमेंट प्लीज। सर सप्लीमेंट प्लीज। सर ये 10th क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, अरे सर यार सर एक्चुअली बराबर है, आपने कराया था। बाईस पे पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। अरे जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। तो चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं। સાથે આવકારો. તમારી તાળીઓ ઓછી ન થવી જોઈએ. છોકરાઓ આટલી બધી મહેનતથી મહેનત કરી રહ્યા છે તો થોડુંક તાળીઓથી તેમને પ્રોત્સાહન આપો. સુંદર મજાનું પરફોર્મન્સ આપ્યું. એના શબ્દો જીવનના ઘણા બધા પહેલુઓને ઉજાગર કરનારા હતા. જનરેશન અને નવી જનરેશન, ઓલ્ડ અને ન્યૂ, એનો ડિફરન્ટ એમાં જોરદાર દેખાઈ આવે છે. ઘણા બધાને પોતાની યાદો તાજી થઈ હશે, પરીક્ષાઓ વગેરે વગેરે. અત્યારે કહેવત છે જનરેશન ગેપ એટલે શું? જનરેશન ગેપ એટલે 30 રૂપિયા બચાવવામાં 20 રૂપિયા બચાવવા માટે 30 મિનિટ ચાલી નાખે અને એનો જ દીકરો 30 મિનિટ બચાવવા માટે 20 રૂપિયા ખર્ચી નાખે. એને આપણે આજે જનરેશન ગેપ કહીએ છીએ. તો હવે આપણે મિલનભાઈ પ્રોગ્રામ આગળ વધારશે. ફ્રેન્ડ, ડાન્સ એક એવી લેંગ્વેજ છે જેમાં વર્ડની જરૂર પડતી નથી. ડાન્સ એ પોતાના એક દ્વારા જ પરફોર્મ થાય છે. જ્યારે કોઈ પણ ડાન્સ કરે તો એને શબ્દની જરૂર પડતી નથી. એન્ડ નાવ ગેટ રેડી ફોર ધ ફેન્ટાસ્ટિક ડાન્સ પરફોર્મન્સ બાય નર્સરી સ્ટુડન્ટ. તો હવે અમારા નાના ફૂલકાઓનું તાળીઓથી સ્વાગત કરો. ओ कान्हा उठ जा बेटा, ले झूलो देवा, ले सदके जावा, ले झूलो देवा, निंद्रा मिटे बाली के, ले सदके जावा, निंद्रा मिटे बाली के। उड़ी जागो जागो जागो, उड़ी किसने कलिया जागो, तेरी माँ वो मातन लाई, और किसने कलिया जागो, अन हुरु 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 हुरु
કરવામાં લાગ્યું છે. નાનકડા બાળકોને પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી અને આમ પણ જ્યારે નાનું બાળક કોઈ પણ ડાન્સ કરે અથવા તો કોઈ પ્રવૃત્તિ, એટલે તો કહેવાય છે કે લાગણીઓ એક એવી દોલત છે જેને દિલથી વહેંચો તો ધૂળના ભાવે પણ વહેંચાઈ જશે, પણ જો એને ખરીદવા નીકળો તો સોનાના ભાવે પણ એ મળતી નથી. એટલે આવા લાગણીસભર દ્રશ્યો પૂર્વકનું પરફોર્મન્સ નિહાળ્યા પછી હવે આગળના પરફોર્મન્સ તરફ મિલનભાઈ આપણને લઈ જશે. ધન્યવાદ. પહેલા લોકો પૂછતા કે તમે કેટલું ભણ્યા, ને હવે લોકો એમ પૂછે છે કે મહિનામાં કેટલા સિલિન્ડર વાપર્યા. આપણને બધાને જ ખબર છે કે અત્યારે સિલિન્ડરનો ભાવ એક રીતના કહી શકે કે ડેન્જર માહોલ બની ગયો છે. તો એવું જ ડેન્જર નાટક લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 7 અને ધોરણ 8ના બાળકો. એ આવો આવો વાળા નમસ્તે કહેવાનો ડોબા જેવા એવો હવે હાલો હવે બધી પ્રાર્થનામાં ધ્યાન દેજો. હાથ જોડેલા આંખો બંધ. બોલો. તેરી બનાવે હમે રખના સૈયારા દૂત બદલા નહીં. એ સૈયારાણી આવી તો કઈ પ્રાર્થના આવતી હશે? આ સાહેબ પ્રાર્થનામાં ફિક્સરનું ગીત જોડી દીધું. આ ડોબા જેવાનું શું થાય? હાલો બધી હાજરીમાં ધ્યાન દેજો. ઠીકો આવે છે રાણો રાણાની રીતે જ હોય, હાજર જ હોય. એ જ આવે. પુષ્પરાજ ચૂપ્યા નહીં છે હાજર જ હોય ને. એ જ આવે. ખીમો બાવડા મોટો નથી દેખાતો. દેખાતો નહીં આટલું પીસે. આદિ યસ સર. કાળુ કબાડી એ ગાડી હાજર નથી આવેલા. કેમ મોડું છું? મારા હાથનો હરદ હતો. દપી સાહેબ આજ મારા હાથનો હરદ હતો તે મોડું થઈ ગયું. બેસી જાતો હવે. સાહેબ તમને બહુ ભાવે ને તમારા હાથે દૂધ પાક લાવ્યો. હીકો એક પાણી બાટી કી ખીકો. એ તો દીકી પે भी મારું દૂધ પાક લાવેલા. સાહેબ દીજ યા આવગે ને નાશ કાયમ નો ગયો. પણ આજ એવું છું ને કે મારા મમ્મી ઘરની બરાબર વાસણ લેવા જાય ને ત્યાં મિંદુરા આવેલી દૂધ પાક ગોટી જો. પછી મારા મમ્મી ઉકુડામાં નાખવા જતા હતી, મેં ના પાડી. એ રેવા દો ની, હું મારા સાહેબ હાટું લેતો જાય. અમે મારા સાહેબ મમ્મી કોઈ પીએસ જઈને તું મારા હાટું આવું લેવાલા આવું ગંધારું લેવા મારા સાહેબ બીબા હોય પીઝા વાઈ ને મારા હાટું આવું લે. પ્લીઝ આવે યાર તો પુષ્પા પાણી સાહેબ ઈ પાણી હું એવેડામાંથી લેવ્યો. પાટી ભૂસવાટું આ બધી એક જીવાસ છે. હાલો લેસન કજુ બધાઈને. સાહેબ તારે નથી જો કેમ? સાહેબ ડોબા સરવા જતો. તાર ડોબામાં લેતું જવાય ને. સાહેબ એકવાર લઈ જતો ને તી મેં ઘડીક લેસન કર્યું ને કે પાડો આવીને સોપડો સાવી જો. સાહેબ તમારો હમો છે સોપડો 20 રૂપિયાનો આવે. બેઈ જાવે. એ તમને કાલ ખાલી જગ્યા પાકી કરી નાખવાની કીધી કરી નાખે બધાય. હા સાહેબ નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો. એ ડોબાસી વાવો કરો. સાહેબ તમે તો કીધું કે ખાલી જગ્યા નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો હતી. ખુરશી નીચે ખાલી જગ્યા હતી મેં પૂરી દીધી. એ એમ નહી હવે આ ડોબા જાન હોય ન થાવડતું. સાયે ખાલી જગ્યા બેન તો કાલ કબાડી. સાહેબ સાયે તો બધીમાં સાયો હોય. બેઈ જા સાયા વાળી બેલાદી. સાહેબ સાયે છત્રી સરસ સાતમાં આવી. ઈ છત્રી નો કાગડા થઈ જાય. એલા ઈ છત્રી નહી હવે. સાહેબ કઈ છત્રી? ચોકડે ને ચોકડે ગોદાવરી જાતી નીકળે છે. બેટા ભીખા સાહેબ તમારા મો ગોદાવરી કાયમ બાબા કાકા દુકાનિયાથી પાણી ભરીને નીકળે. એલા ગોદાવરી નદીનું કો ગોદાવરી બેનનું નથી કેતો. એઈ જા આવે. એબીસી બધાઈને આવડે? હા સાહેબ. બેટા રાણા સાહેબ એબીસીડી ના આવડતી, એબીસીડી આવડતી છે ને એબીસીડી આખી એબીસીડી બોલેલા. આખી એબીસીડી એમે આખી એબીસીડી
આખી એબીસીડી. એટલે આને એબીસીડી ને તો આપી બેસ આવે ખલમખડી આવડે બધાયને બેસ તો કાવ કબાડી સાહેબ કલમ ખડિયો ગાય ઘર સકરી સત્રી 37 38 39 41 એકડા જોડી દીધા સાહેબ 36 પછી 37 આવે હો એટલે ઈમાં એકડામાં 36 પછી 37 આવે એ જ આવે મેં તમને કાલ કવિતા પાકી કરીને આવવાની કીધી કરીને આવ્યા બધી બેટા ભીખા હાથમાં છે વિસ્કી ને આંખોમાં પાણી બેવફા સન્મદન એ બેવફા વાળી આવી કવિતા આવે કઈ બેસી જાવે બેટા ભીખા રોટલો ફૂલે નહીં તાવડી શું કોમની એના ધણીનું નો મને તોય બાયડી શું કોમની. એ બેઈ જાવ બાયડી વાળા બેટા પુષ્પા સાહેબ કવિતા તો કાયમ મારી ઘર દૂધ લેવા આવ્યો એલા ઈ કવિતા નેત કેતો હવે બેઈ જા બેટા કાવ કબાડી માવો માવો શું કરો ભાઈ માવો શું કરો માવાની મોરલીએ બેઠા મનડા હેરા રે આવી કવિતા નો હોય જાય અને કવિતા ને આવડતી એક બેટા દી કુંજમાં કોયલ બોલતી એનો શેરીએ આવે સાદ હાલે આંબા વાડીએ હજુ પોરની તાજીયા આયુ પડવાના હતું એટલે આને તાયુ પડતા ન થતી એટલે હું કુંજમાં હું કોયલ એ કુંજમાં કોયલ વાળી અરે એક નાખે તો કુંજમાં કાગડા ઉડાડ દે એલા તમાકુ ખાવાનું મન છું પણ કેમ ખાવ એલા છોકરાને તેમ કહો કે તમાકુ કે માવો બધી ખવાય નહીં હું કરું કાયદે ખાવા દેવા આપણે તો આ સમાજ વિષય ભણવાનો છે પાટલું નામ છે ફિરંગીનો અંગ્રેજોનું મુક્ત ભારત આવું છે હથેળી નહીં ભારત દેશ છે આવું છે તમાકુ ઈ તમાકુ ને ફિરંગી છે આવું છે સુનો ઈ સુનો ને હવે એટલે ધોળિયા છે એટલે બસો રાજ નતું કર્યું ઈ છે ને પછી રમખાણ જેમ પછી ભાત ટાઈપ આજ ફિરંગી આજ અંગ્રેજ આ વેદા ને એને 32 હરિયાણ જેલમાં પૂરી સાહેબે તમાકુ ખાધું શાકરોલ કરી જવા એ તમાકુ ને કરી સમાજ વિષય ભણાવતો તો હાલો આવું એ તું નેર ફોન લઈ આવેલા સાહેબ મારા દોસ્તરે રીલ બનાવવા છે તી જાવ હો એ યાર પકડો એલા રીલ બનાવવાનું જાવ હોય જોલા હવે રિસર્ચ નો ટાઈમ થઈ ગયો હાલો રિસર્ચ એ ત્યાં જો એલો ટોપા જેવો એ ભાઈ બધો માવો ખાવો આ લાડજીલા ખાઈ દે નમસ્તે આવો સાહેબ આ બે કાકા બોલતા નથી શાદી દેનો મોહન વ્રત છે આઈ રાખતા હોય તો એલા જે સસમા બે તાર બાપન બગીચો છે એલા આવું છે સાહેબ કઈ ને એટલે તે તો ફાકી ખાધી સાહેબ મે એકલા થોડી ખાધી ઓલા તારી આવું નામ દઈને ખરાવ્યો સાહેબ આ તે ફાકી ખાધી સાહેબ મન તો આઈને ખવડાવે. એ તું બદલી કેમ ફાકી ખવડાવેલા આ સાહેબ આ વાળ મૂકી દો માનતાના વર્ષે 1.5 લાખના ભાવ થાય એ 1.5 લાખ વાળી તમે કાલ તમારા બાપાને બોલાવીને આવજો સાહેબ અમે અહીંથી ઘેર જાહું ને તો અમે અહીંથી પાર્સલ લઈને જાહું સાહેબ અમે બે ભેગા ખાવું. અને બાપા ઈ વાત છે આ કોણ ગુજરી ગયું કોઈ નથી ગુજર્યું આ કાળુ કબાડી કેમ એલા પુષ્પા કેમ લડેલા સાહેબ મારા દોસ્તરે રીલ બનાવવા જાવી છે ને ત્યાંથી મારા બાપા આઈ મેલી ગયા તું પર રજા કાઢે પણ આવ્યો સાહેબ એકવાર ફિરંગી કોની સાહેબ એકવાર ફિરંગી કેટલા કર્યા ફિરંગી હાલો તો રજા ટાઈમ પર જો હાલો આ લાકડી જાંગી મને લાકડી જાંગી વાહ ખૂબ સરસ અત્યારના વિદ્યાર્થી સાચે ડેન્જર છે અમે વાલીઓ અમને સાહેબનો પૂછતા હોય પણ અમે જોઈ લીધું ને છોકરાઓ કેટલા ડેન્જર હોય છે
તો આ નાટકને જોઈને ખબર પડી ગઈ હશે કે છોકરાઓ કેટલાક ડેન્જર હોય છે. તો મિત્રો, સ્ટુડન્ટની એનર્જી લેવલ હાઈ છે અને એની સામે વાઈફાઈની સ્પીડ પણ સ્લો લાગી રહી છે. તો આવો જ એક એનર્જીથી ભરપૂર સરસ મજાની પ્રસ્તુતિ લઈને આવી રહ્યા છે બાલવાટિકા અને ધોરણ 1ના ભાઈઓ તથા બહેનો, જેમના શબ્દ છે અકર ચકર. સર, નારી એટલે શક્તિ, નારી એટલે વ્યક્તિ અને નારી એટલે આ સૃષ્ટિની અભિવ્યક્તિ. તો આવું જ એક નારીઓને સંબોધિત કરતું ડાન્સ લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીનીઓ. પ્લીઝ વેલકમ નવયાન કૃષ્ણા ગ્રુપ. પરબતભાઈ ભોળા, 500 રૂપિયા જાનાભાઈ દેસાભાઈ ભોળા, 500 રૂપિયા ભૂપતભાઈ હાજાભાઈ ભોળા, 500 રૂપિયા નગાભાઈ સામતભાઈ ભોળા, 1100 રૂપિયા હાજાભાઈ રામભાઈ ભોળા, 1100 રૂપિયા ગોવિંદભાઈ હાજાભાઈ ભોળા, 1100 રૂપિયા ગોવિંદભાઈ હાજાભાઈ વાળા, 1100 રૂપિયા વિરલભાઈ દિલીપભાઈ દુધરેજિયા અને 200 રૂપિયા ભરતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કવા અને 100 રૂપિયા મેનસીભાઈ દાનાભાઈ ભોળા તરફથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ₹201 રૂપિયા ગોવિંદભાઈ પાલાભાઈ ભોળા, 100 રૂપિયા જેસાભાઈ કાનાભાઈ વાળા, 100 રૂપિયા અશ્વિનભાઈ કાળાભાઈ ચાવડા, 100 રૂપિયા ભાણાભાઈ મૂળાભાઈ ભોળા, 500 રૂપિયા મેરુભાઈ ભીખાભાઈ વાળા, 1000 રૂપિયા વિશ્વાસભાઈ રામભાઈ ભોળા, 500 રૂપિયા મેનસીભાઈ કાળાભાઈ સોલંકી, રૂપિયા માંડણભાઈ જાદવભાઈ વાળા, 500 રૂપિયા ભગવાનભાઈ દાનાભાઈ ભોળા, 200 રૂપિયા રાજેશભાઈ કેશવભાઈ કવા, 500 રૂપિયા દેવાજભાઈ કાળાભાઈ ભોળા, 1100 રૂપિયા કાનાભાઈ બાબુભાઈ વાળા અને 500 રૂપિયા હમીરભાઈ ગોવિંદભાઈ વાઢેલ તરફથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે નારીઓને સંબોધિત કરતું એક ડાન્સ લઈને આવી રહી છે કક્ષા 8ની વિદ્યાર્થીનીઓ. પ્લીઝ વેલકમ નવયાન કૃષ્ણા ગ્રુપ. નવયાન કૃષ્ણા ગ્રુપ.
चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। पढ़ाई लिखाई करना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। Women. पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाय कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं पूरी करूं। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी करूं। Congratulations, you are now a doctor. मारी छोरी छोरों से कम है के? ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल। આજની નારી દેશને ચલાવવા માટે પણ મોખરે છે। તો હવે આગળ વધતા, कला वो आईना है जिसमें इंसान अपनी आत्मा को देखता है। कला એટલે સ્કિલ। તો એવી જ પોતાની કલા અને પ્રસ્તુતિ કરવા આવી રહ્યા છે ધોરણ 4 અને 5ના ભાઈઓ અને બહેનો, જેમના બોલ છે હેલો હેલો। લેટ્સ વેલકમ કાવ્યા એન્ડ ગ્રુપ। मैं डालूं ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा वाले, चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे।
हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना અમે એમને ડાન્સ નહીં કરવા દઈએ તો હવે राका हरे कण मेरी जिंदगी से गतिमान है मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है तो એવા આપણા આઝાદ એટલે શ્રી શહીદ ભગતસિંહ ઉપર પોતાના શબ્દ લઈને આવી રહ્યા છે વાળા આદિત્ય વેલકમ ઓન ધ સ્ટેજ પ્લીઝ વાળા આદિત્ય ગુરુજનો તેમજ મારી શાળામાં અભ્યાસ કરતા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો હું આજે તમારી સામે સમસ્ત વીરોની ભૂમિમાં જન્મેલા એટલે કે વીર ભગતસિંહ વિશે વક્તવ્ય રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું આપ સર્વ શાંતિપૂર્વક સાંભળો આવી મારી નમ્ર વિનંતી વીર ભગતસિંહનો જન્મ 27 ડિસેમ્બર 1907ના રોજ હાલ પાકિસ્તાનના બંગા ગામમાં થયો હતો વીર ભગતસિંહના માતાનું નામ વિદ્યાવતી હતું વીર ભગતસિંહના પિતાનું નામ સરદાર કિશનસિંહ હતું વીર ભગતસિંહ એવા મહાન સ્વાતંત્રતા સંગ્રામ સેનાની હતા જેઓએ અંગ્રેજોના શાસનમાંથી મુક્ત થવા માટે પોતાનું આખું જ જીવન સમર્પિત કરી દીધું હતું વીર ભગતસિંહને એક ઉપનામ પણ મળેલું હતું શહીદ એ આલમ નિધન ક્રાંતિ આ તેને ઉપનામ પણ મળેલું હતું તેને આપણે પોતાના જાણીતા પુસ્તકો લખ્યા હતા મેં નાસ્તિક ક્યો મેરી કહાની આવી રીતના તેને પુસ્તકો પણ લખ્યા હતા તે બાળપણથી જ દેશ પ્રેમ કરતા હતા અને તે પોતાના દેશને જ પોતાનો ખરો ઈશ્વર માનતા હતા તેના કાકા અને તેના પિતા પણ સ્વાતંત્રતા મહાન સંગ્રામ સેનાની હતા આ સ્વાતંત્રતા સંગ્રામ સેનાની દ્વારા એક ખૂબ પ્રસિદ્ધ નારો લગાવવામાં આવ્યો હતો ઇન્કલાબ જિંદાબાદ આ ઇન્કલાબ જિંદાબાદનો અર્થ આવો થાય છે ક્રાંતિની જય હો ક્રાંતિની જય હો ત્યારબાદ 17 ડિસેમ્બર 1928ના રોજ તેમને લાહોરના અંગ્રેજ અધિકારી એટલે કે જેપી સોન્ડર્સની હત્યા કરી જેપી સોન્ડર્સની હત્યા એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કે લાઠીચાર્જના લાલા લજપત રાય એટલે કે વીર ભગતસિંહના ગુરુની હત્યા જેપી સોન્ડર્સે કરી હતી એટલા માટે આપણા વીર ભગતસિંહે તેની શત્રુ બની અને તેની હત્યા કરી નાખી હતી ત્યારબાદ 1929ના રોજ તેણે બટુકેશ્વર દત્ત સાથે મળી અને બ્રિટિશ સેન્ટ્રલના અસેમ્બલિંગમાં તેણે બોમ્બ વિસ્ફોટ કર્યા હતા तेने परवाह नहीं थी अपने प्राण की हंसते हंसते जुड़ गए फांसी पर वो भारत माँ के सच्चे सपूत थे सुख दुख सब भूल गए રાજગુરુ શિખર અને સુખદેવ આવા મહાન ક્રાંતિકારીઓ સાથે તેમને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી હતી 23 માર્ચના દિવસે તેને શહીદ દિન ઉજવવામાં આવે છે અને તેનું મૃત્યુ સ્થાન લાહોરની સેન્ટ્રલ જેલમાં હતું જય હિન્દ જય ભારત એમ કહીને રોકી લે છે કે તું હજી નાનો છે પણ ભગતસિંહ એ 23 વર્ષની નાની ઉંમરે
દેશની આઝાદી માટે હસતા મુખે ફાંસીના મોરચે સડનાર સાચા દેશભક્ત હતા. તો હવે વિદ્યાર્થી જીવનમાં તમે પણ આ વાતનો ક્યારે ને ક્યારે અનુભવ કર્યો હશે કે આપણે જ્યારે પરીક્ષા શરૂ હોય ત્યારે આપણે બધા જ ભગવાનને યાદ કરી લઈએ છીએ, પણ જ્યારે રિઝલ્ટ આવે ત્યારે આપણે એ જ ભગવાનને દોષ દઈએ છીએ કારણ કે આપણું રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યું હોય. સો નાવ ગેટ રેડી ફોર ધ અનધર વન્ડરફુલ પરફોર્મન્સ બાય સ્ટાન્ડર્ડ 8 ગર્લ્સ. પ્લીઝ વેલકમ દિયા એન્ડ પ્રિયાંશી ગ્રુપ. आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल. लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल. मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा. होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया अरे भैया अरे चाचू अरे भैया कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं. दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे दिल फुसला ले, दिल की इडियट है प्यार से उसको समझा ले. होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया તાળીઓ વગર ખીલતી નથી, તો તાળીઓ પાડીને આમનું પ્રોત્સાહન કરો. मुस्कुराहट का मौसम है, खुशियों का पैगाम है, आज की ये शाम ટેલેન્ટ કે નામ. તો એ એવી જ રીતના પોતાનું ટેલેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે ભોળા મોહિત. પ્લીઝ વેલકમ ભોળા મોહિત. Respected principal, teachers and my friend, my name is Bhola Mohit. Today I am to go and speak 5 minutes on Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel, known as the Iron Man of India. Sardar Vallabhbhai Patel was a pivotal leader in India's freedom struggle, known as the Iron Man of India. For he is a resolve and unified 500 state. Single nation, post-independence, serving nation, Prime Minister and Home Minister. Born August 31, 1875 in Gujarat. Inspired by Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel. વિદ્યાર્થીઓને સરકારી નોકરી પ્રાપ્ત થઈ છે તેમનું સન્માન કરવા માટે તેમને સ્ટેજ ઉપર બોલાવવામાં આવશે. થોડો એવો પ્રયાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જ્યારે બાળક નાનું હોય, શાળાની અંદર અભ્યાસ કરતું હોય, ત્યારથી એની મગજની અંદર છે ને સ્કૂલની એક સાપ પડેલી હોય છે. એ મોટું થાય, બહાર જાય અને અલગ અલગ ફિલ્ડની અંદર જ્યારે સર્વિસ પણ કરતા હોય ત્યારે તેમને પોતાની સ્કૂલ પણ ક્યારેક ક્યારેક યાદ આવતી હોય છે. તો આપણે અહીંયા એક નાનકડો એવો પ્રયત્ન કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે આપણી શાળાની અંદર તેણે પહેલાં અભ્યાસ કરેલો છે એવા બાળકો અત્યારે પોતાના અલગ અલગ ફિલ્ડની અંદર સેવાઓ આપી રહ્યા છે. એમાંના કોઈ કદાચ આપણે યાદીમાં ન પણ આવે તો ભૂલચૂક થઈ પણ જાય તો એના માટે અગાઉથી માફી માગી લઈએ છીએ. આપણે એક નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે. એમાં સંડેરા કુંદનબેન સાદુલભાઈ આજે હાઈકોર્ટની અંદર પોતાની ફરજ નિભાવે છે. એમનું પણ આપણે અહીંયા શાળામાં વતી સ્વાગત કરવાના છીએ. તો તેઓ સ્ટેજ સુધી આવે અથવા
પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે કોઈ પણ આવી શકે છે, જેનું સ્વાગત કરવા માટે આપણે વાળા કાનાભાઈ બાબુભાઈને સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરશું. તાળીઓ પાડો, તાળીઓ. ખૂબ સરસ, તાળીઓનો ગડગડાટ સતત ચાલુ. આપણે ખૂબ જ ભાવથી વધાવીએ વાળા મનીષાબેન માંડણભાઈ, એજ્યુકેશન વિભાગમાં ગુજરાત સરકારના જે ફરજ બજાવે છે તેને પણ વિનંતી કરીએ કે સ્ટેજ ઉપર આવે. જેમનું સ્વાગત કરવા માટે વાળા માંડણભાઈ જાદવભાઈ સ્ટેજ ઉપર. કરે છે તેનું પણ સ્વાગત કરવા માટે આપણે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરશું. તેમને પુરસ્કાર દેવા માટે ભોળા લાખાભાઈ જાદવભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરીશ. ભોળા લાખાભાઈ જાદવ. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ જેઓ આઈટી વિભાગમાં સેવા આપે છે. એમનું સ્વાગત કરવા માટે, એમને પુરસ્કારથી વધારવા માટે હું વાળા ગોવિંદભાઈ હાજાભાઈને સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરું. વાળા ગોવિંદભાઈ હાજાભાઈ. ભોગાભાઈ, જેઓને ગુજરાત સરકારના હેલ્થ વિભાગમાં સેવા આપે છે, તેઓને આપણે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જેમનું સન્માન કરવા માટે હું ભોળા એબાભાઈ પરબતભાઈને સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરું છું. ભોળા એબાભાઈ પરબતભાઈ. હવે વાઢેલ સોનલબેન કેશુરભાઈ અને વાઢેલ રેણુકાબેન કેશુરભાઈ, જેઓ પણ હેલ્થ વિભાગમાં સેવા આપે છે, તેઓ પોતે હાજર રહી શકે એમ નથી, એટલે પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે જેને કહેવામાં આવ્યું છે એને આપણે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ. જેમનું સન્માન કરવા માટે વાઢેલ ભગવાનભાઈ ડાયાભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરું. ખૂબ સરસ, તાળીઓના ગડગડાટ. સોલંકી ગોવિંદભાઈ ભીખાભાઈ. ખૂબ સરસ. ખૂબ સરસ. હવે સોલંકી આશીષભાઈ ગોવિંદભાઈ, જેઓ પણ MBBSમાં પોતાનો સેવા આપે છે, એવા સોલંકી આશીષભાઈ ગોવિંદભાઈને આપણે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રણ કરશો. જેમનું સન્માન કરવા માટે સોલંકી અમીરભાઈ ગીગાભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરવા માંગુ છું. સોલંકી અમીરભાઈ ગીગાભાઈ. આમંત્રિત કરવા માંગુ છું. ભોળા હાજાભાઈ રામભાઈ. પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે હેલ્થ સેક્ટરમાં, જેઓનું સન્માન કરવા માટે વાઢેલ ભૂપતભાઈ હાજાભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરવા માંગુ છું. વાઢેલ ભૂપતભાઈ હાજાભાઈ. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવીએ. પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે, જેમનું સન્માન કરવા માટે વાળા રામભાઈ ભીખાભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરવા માંગુ છું. વાળા રામભાઈ ભીખાભાઈ. આમંત્રિત કરીએ. જેઓ GSRTCમાં પોતાની સેવા આપે છે, તેનું સન્માન કરવા માટે આપણે ભોળા કાનજીભાઈને સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ. કૃપયા કોઈ પોતાનું સ્થાન ન છોડે.
પોતાના સ્થાન ઉપર બિરાજવાનું છે. હવે ગોસ્વામી યાજ્ઞિક રમેશગીરી જેઓ પણ એસટીમાં સેવા બજાવે છે એને પણ આપણે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ તેમનું સ્વાગત કરવા માટે અને એને સન્માન કરવા માટે. નું સન્માન કરવા માટે ચૌહાણ શાંતિબેન કાનાભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરી. ચૌહાણ શાંતિબેન કાનાભાઈ. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. હવે ભોળા અંકિતભાઈ ધાનાભાઈ જેઓ એગ્રીકલ્ચર વિભાગમાં સેવા આપે છે તેઓનું સન્માન માટે આપણે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ. જેઓનું સન્માન કરવા માટે હું ભોળા ભાણાભાઈ મેણસીભાઈને સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરું. ભોળા ભાણાભાઈ મેણસીભાઈ. ભજવી રહ્યા છે તેઓને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરું કે પોતાનો પુરસ્કાર લઈ જાય. જેઓનું સન્માન કરવા માટે ભોળા ભરતભાઈ માંડણભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર બોલાવવા માંગુ છું. ભોળા ભરતભાઈ માંડણભાઈ. ડૉક્ટર અક્ષયભાઈ રામભાઈ હાજર છે, પ્રતિનિધિ તરીકે છે હાજર હેલ્થ વિભાગમાં. જેને સ્વાગત કરવા માટે સાવડા અશ્વિનભાઈ કાળાભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરવા માગું છું. તો પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. પોલીસ વિભાગમાં સેવા બજાવે છે તેઓ હાજર ન હોવાથી તેમના પ્રતિનિધિને આપણે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ. જેમનું સન્માન કરવા માટે હું દુધરેજિયા વિરલભાઈ દિલીપભાઈને સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરવા માંગુ છું. દુધરેજિયા વિરલભાઈ દિલીપભાઈ. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ સન્માનને. હવે સોલંકી વિશાલભાઈ મનુભાઈ જેઓ હાઈકોર્ટમાં પોતાની સેવા આપે છે એને આપણે સન્માન માટે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ. જેમનું સન્માન કરવા માટે હું ભોળા ભરતભાઈ દેવાતભાઈને સ્ટેજ ઉપર બોલાવવા માંગુ છું. ભોળા સોલંકી વિશાલભાઈના પપ્પાને આપણે વિશાલભાઈ વતી સન્માન પત્ર આપશું. તો પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર પધારો. ખૂબ સરસ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. સેવા આપે છે તેને સન્માન માટે આપણે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરશું. જેમનું સન્માન કરવા માટે હું ભોળા ભાણાભાઈ હાજાભાઈ. ખૂબ સરસ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. કે એમાં બધાનું યોગદાન છે, એના વાલીઓનું, પોતાનું, વ્યક્તિનું, અને એના સન્માન જોઈ અને આવનારી પેઢી પણ એ માર્ગે આગળ વધે એ માટે આપણે એક નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે સન્માન માટેનો. અને આમ તો પોતપોતાની મહેનતથી બધા આગળ વધતા જ હોય છે. બાકી અત્યારે બધા બેકાર છે, કોઈ પાસે કામ નથી. એ કહેવાય છે ને કે સમાજમાં કે ભાઈ અત્યારે કોઈ પાસે કામ નથી, બધા બેકાર છે. અને આમ જોવા જાઓ તો કામ માટે માણસો મળતા નથી. બધાને અનુભવ છે કે માણસોની જરૂર છે, તો કામ માટે માણસો મળતા નથી. દાળિયા કરવા જાય તો દાળિયા મળતા નથી. કંપની માટે પણ એપ્લોય મળતા નથી. ત્યાં કામ માટે માણસો મળતા નથી. અને બીજી એક તકલીફ એવી છે કે કામે રાખેલા માણસો કોઈ કામના નથી. એટલે આવા સંદર્ભની અંદરથી બહાર નીકળી અને બધા પોતપોતાના ક્ષેત્રની અંદર સારું એવું યોગદાન આપે, આગળ વધે એવી બધાની શુભકામનાઓ.